കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുമാന്യനായ ഒരു മന്ത്രിയാണ്. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ മന്ത്രിയെ കൊന്ന കുറ്റവാളിയെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ശരിയല്ലെന്നുള്ള കാരണം കാണിച്ച് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ തന്നെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിനെ ഒരു ചാലഞ്ചായി എടുത്ത് കുറ്റം ചെയ്തവനെ 3 മാസമല്ല 1 മാസത്തിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സർ, കൊല നടന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഈ താലിച്ചരട്. ഒരുപക്ഷെ സെക്യൂരിറ്റിയെ മറച്ച് മന്ത്രി അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്ത്രീ സംബന്ധപ്പെട്ട കേസാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മന്ത്രിയുടെ മരണം ഒരു സ്ത്രീ മൂലമായിരിക്കുമോ? ഈ കൊലപാതകം ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്തതല്ല, നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു പുരുഷനാകാനാണ് സാധ്യത. അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് പറയാൻ കാരണം? ഇതാണ് മരിച്ച മന്ത്രിയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. മന്ത്രിയുടെ മരണം കത്തിക്കുത്തിലൂടെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ കത്തി 6 ഇഞ്ച് ആഴത്തിലാണ് ശരീരത്തിലേക്ക് ചെന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ആരോഗ്യവാനായ പുരുഷനെ കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ലേ സാർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ താലിച്ചരട് അവിടെ എങ്ങനെ വന്നു? സാർ, ഈ സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്തിനടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും അവന്റെ കാമുകിയും വിവാഹം കഴിക്കാനായി ഒളിച്ചോടി ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തി. അവരെ ഓട്ടിച്ചിട്ട് പിടിക്കാൻ എത്തിയ ഒരു ഗ്യാങ്ങാണ് ആദ്യമായി മന്ത്രിയുടെ ശവശരീരം കണ്ടത്. ഓഹോ, അപ്പോ ആ ജോഡി കൊല ചെയ്തവനെ കണ്ടിരിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഭയന്ന് താലിമാലയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആദ്യം സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തുക, ആ പയ്യന്റെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും അച്ഛനമ്മമാരെ കാണുക, പയ്യന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് വാങ്ങുക. ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള സാക്ഷികൾ മൂലം നമുക്ക് കുറ്റവാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാം. സർ, ഐ എം ഷംസുദ്ദീൻ, അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഓഫ് പോലീസ്. മരിച്ച മന്ത്രി മാധവൻ നായരെ കൊന്ന കൊലയാളിയെ കണ്ട സാക്ഷികൾ നിങ്ങളുടെ മകളും അവളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടിയ ആ വാദ്യാറിന്റെ മകനുമാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ മകളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടേണ്ട താലിയെ കൊലപാതകം കണ്ട ഉടനെ ഇവർ അവരെ ഭയന്ന് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി. നിങ്ങളുടെ മകളുടെ ഫോട്ടോ തന്നാൽ അത് വെച്ച് ഞങ്ങൾ അവളെ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് മുഖാന്തരം കുറ്റവാളിയും പിടിക്കും. അതാ അവളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, അവളുടെ ഡ്രസ്, അവളുടെ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ഞാൻ ചുട്ടരിച്ചു. എന്നവൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയോ അന്ന് അവൾ മരിച്ചു. അവൾ ഞങ്ങളുടെ മോളല്ല. പ്ലീസ് ഗോ. சார், இன்னி வரைக்கும் என் புள்ள ஓடி போயிட்டாங்கிற விஷயம் இந்த ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். அவன் போட்டோ பேப்பர்ல வந்துச்சுன்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க உறவுக்காரங்க எல்லாருக்கும் ஓடி போயிட்டான்னு தெரிஞ்சு போயிடும். நீங்க அப்படி விளம்பரப்படுத்த போறீங்களா? வாதியார் சார், இது வரைக்கும் கொலைகாரனுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச உங்க புள்ள முகம் நாங்க பேப்பர்ல போட்டா அப்புறம் அவன் கூட்டத்துக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். அத நாங்க பண்ண மாட்டோம், பேப்பர்ல போட மாட்டோம், ரகசியமா வச்சுப்போம். நீங்க போட்டோ கொடுத்தா நாங்க அந்த போட்டோ வச்சு கண்டிப்பா உங்க புள்ளைய கண்டுபிடிச்சிருவோம். உங்க புள்ளைய கண்டுபிடிச்சா டெஃபினட்டா உங்க புள்ள மூலியமா கொலைகாரனை கண்டுபிடிச்சிருவோம். நீங்க இந்த ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் இல்ல, கேரளா கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லும். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. Yes, sir. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ നിങ്ങളാണോ ഡ്യൂട്ടിയിൽ? Yes, sir. ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് മർഡർ കേസിൽ സാക്ഷിയായിരുന്ന 2 പേർ ഇവിടുന്ന് ഒളിച്ചോടി പോയി. അവരുടെ ഫോട്ടോ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കാണിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ബസ്സിൽ കയറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഉള്ളിടത്തും കണ്ടു സർ? ഈ പയ്യൻ? അതെ സർ. ഇവന്റെ കൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു സർ. ആഹാ, ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ധൃതിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രം ടു ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസിൽ കയറിപ്പോയി.
கேரளா ஸ்டேட்ல நடந்த ஒரு கொலையை பார்த்த காதல் ஜோடி தமிழ்நாட்டுக்கு தப்பிச்சு ஓடி வந்துட்டாங்க. அந்த சாட்சிகளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கேரளா இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஸ்பெஷல் போலீஸ் ஆபீசர் வராரு. வரப்போறவருக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ் எல்லா வகையிலையும் பாதுகாப்பா இருக்கணும். கேரளாவில் நடந்துட்டு இருக்க ஒரு நல்ல அரசாங்கத்தை களங்கப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான மந்திரியை கொலை பண்ணிட்டு குற்றவாளி இங்க தப்பிச்சு வந்திருக்கான். கேரளா அரசாங்கம் கேரளா போலீஸ் நம்புது. கேரளா போலீஸ் தமிழ்நாடு போலீஸ் உதவியை நாடுது. வரப்போற போலீஸ் ஆபீசருக்கு இந்த குற்றவாளியை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 3 மாசம் தான் அவகாசம் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 3 மாசத்துல குற்றவாளியை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கறதா அவரும் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு. அவருடைய சேலஞ்சுக்கு நாம எந்த வகையில உதவியா இருக்க போறோங்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு. வரப்போற அந்த போலீஸ் ஆபீசர் பேர் என்ன சார்? மிஸ்டர் சின்னசாமி. என்ன சார் இது? கேரளாவில இருந்து நாயர் ஒருவர், பணிக்கர் ஒருவர், மேனன் ஒருவர், நம்பியார் ஒருவர்னு பார்த்தா நம்மால் சின்னசாமி வராரு. தமிழ்நாடு போலீஸ் இல்ல நாயர் இல்லையா, நாயுடு இல்லையா? வடநாட்டுல பிறந்தவங்க தமிழ்நாடு போலீஸா இல்லையா? அவ்வளவே. தமிழ்நாட்டுல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நேர்மையான அதிகாரியா இருந்த ரிட்டையர்ட் ஆனாரு ராஜசேகர் நாயர். அவர் யாரு? கேரளாவை சேர்ந்தவர் தான். போலீஸ்க்கு ஏரியா ஜாதி மதம். நமக்கு ஜாதி மதம் எல்லாமே இந்த காக்கி சட்டை தான். கரெக்டா சொன்னீங்க சார். சார், மிஸ்டர் சின்னசாமிங்கிறது மலபார் போலீஸ்ல பல சாதனைகளை செய்து பல பதக்கங்களை வாங்கினாரு ராமசாமி. அவருடைய பேரன் தான். அவரை ரிசீவ் பண்ண ஏற்பாடு பண்ணுச்சு. ஒரு திறமையான இந்த கான்ஸ்டேபிள ஒரு அட்டைய கையில கொடுத்து ஆளை கூட்டிட்டு வர்ற வேலைக்கு போட்டானுங்க. നമ്മുടെ മെഡ്രാസ് സിറ്റി വന്നു. ஐயா மலபாரு, உன்னை நான் முன்ன பின்ன பார்த்தது இல்ல. நீயா இந்த அட்டைய பார்த்துட்டு என் கிட்ட வந்துரு. என்ன ரொம்ப அலைவிடாதப்பா. சார் 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 பொட்டி கொடு சார், நான் தூக்கி வரேன். എന്താ നീ തൂക്കുതാ? പിന്നെ ഇவ்வளவு വരെ ഉടമ്പും കയ്യും കാലും എന്റെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് എது കൊടുത്തത്? அதே கடவுள் தான் எனக்கு இங்க கூலி வேலையை குத்துக்கிறான். ഞാൻ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ஒரு 30 ரூபாய் குத்தினா இந்த பொட்டியை தள்ள வச்சு தூக்கி வந்துருவேன். 30 രൂപയോ? എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ, ഞാനൊരു 2 രൂപ തരും. 2 ரூபாயா? சார் உங்க கூட சும்மா நந்து வந்தா கூட அந்த 2 ரூபாய் எனக்கு பத்தாது சார். ഏയ്, ഞാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് അല്ലേ. ഈ പെട്ടിയെ തൂക്കുന്നதுக்கு ഞാൻ 30 രൂപ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഞാൻ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ എന്റെ കിட்ட 10 പൈസ കൂടെ இருக்காது. நீ போய்க்கோ. சரியான கஞ்ச கசுமாலமா இருப்பான் போல் இருக்க. அந்த கேரளா போலீஸ் நம்ம கிட்ட வந்து சேர்றதுக்குள்ள இவனுக்கு நான் மெட்ராஸ் என்னன்னு காட்டுறேன். ஏய் இல்லடா, அந்த பெட்டியை தூக்குறதுக்கு தானே அந்த ஆள் உனக்கு 2 ரூபாய் தரேன்னு சொன்னான். ஆமா சார். 2000 ரூபாய் கொடுத்தா கூட இந்த மாதிரி பெட்டி எல்லாம் நீ தூக்க கூடாது. அதுக்கு வெளியில உட்கார்ந்து பிச்சை எடுறா போடா. ஆராய் சின்னசாமி. அவன் ஒரு போலீஸ்காரன் சார், கேரளாவில இருந்து வர்றான். என்னுடைய தகுதிக்கும் டேலண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நான் செய்யக்கூடாது. வர்றவன் ஒரு பேக்கு மக்கு ஒழுங்கா வந்து சேர மாட்டான். அவனை கரெக்டா கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு வர்றதுக்கு நீதான் சரியான ஆளுன்னு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன கெஞ்சி கேட்டதுனால நான் இந்த வேலைக்கு வந்தேன் சார். கண்டுபிடிச்சாச்சா? இதுக்கு முன்னால நீ ட்ரெயின்ல போய் வந்திருக்கிறியா? ட்ரெயின் இப்பதானே பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நிக்குது. அவன் இறங்கி இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு வர வேண்டாம். அந்த குள்ள உள்ளனோ? அது எப்படி உனக்கு தெரியும்? என்ன அறிவில்லாதவன் நினைச்சிட்டியா? லுக் த நேம் போர்ட். சின்னசாமி. சின்ன மீனிங் என்ன? ஸ்மால். கண்டிப்பா அவன் குட்டியாத்தான் இருப்பான். என்ன ഈ പെട്ടി തൂക്കണ കേവലമല്ലേ? பின்ன மெட்ராஸ் சிட்டிக்குள்ள இந்த கேவலமான பெட்டியை ஒன்ன தவிர வேற எவனுமே தூக்க மாட்டான். அப்ப நீ தூக்கு. என்ன கூலிக்காரன் நினைச்சியா? நான் போலீஸ்காரன். ഞാനും പോലീസുകാരൻ താൻ. I am ചിന്നസ്വാമി. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ കാർഡ്. I am ചിന്നസ്വാമി, സ്പെഷ്യൽ പോലീസ്, ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം കേരള. எஸ் சார். இப்படி கிளாஸ் லுக்கில் இருக்கிற நீங்க இப்படி ஒரு கேவலமான பெட்டியை தூக்கிட்டு வரலாமா சார்? അതെ, அதனால പിന്നെ നീ തൂക്ക്. நானா? തൂക്കടാ. സാർ. പെട്ടി. ദാ, പിന്നാലെ വേടാ. சார் நல்லா ஆகிடியா? யோ, என்ன 2000 ரூபாய்க்கு பொட்டி தூக்குவானு சொல்லிட்டு நீ 2 ரூபாய்க்கு பொட்டி தூக்குற. நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன். இது உனக்கு கேவலமா இல்ல? இன்னும் பல வீடியோக்களை காண சன் லைஃப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.